गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में दित्तियां सौगातां। पुलिस वालियां दिल्ली मकाना समेत कई प्रोजेक्टों का किया उद्घाटन। पुलिस लई 40 स्कॉर्पियो ते 70 बाइक नूं विखाई हरी झंडी। अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे ते कांग्रेस वर्करां दा हंगामा। कालियां झंडियां दिखाउण ते पुलिस दे नाल होई झड़प। वध रही महंगाई ते बेरोजगारी के मुद्दे ते यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जेल तो फिर आई राम रहीम की चिट्ठी। सिरसा डेरे के धड़ेबंदी दी खबरों को किया खारिज। हनीप्रीत का भी किया जिक्र, क्या किसी के बहकावे के ना आयो। विधानसभा चोणों के हार ते सिद्धू मूसेवाला का पहला बयान। वीडियो के कड्ढी दिल की भड़ास। बोले हार दे नाल नहीं पैंदा कोई फर्क, अपने लोगों के नाल हमेशा खड़दा रहांगा। फरीदकोट च नाजायज माइनिंग ते एक्शन। पुलिस ने रेत दे नाल भरियां 2 ट्रालियां कीतियां जब्त। मामले दे विच एक शख्स गिरफ्तार। माइनिंग नूं लैके एक्शन दे विच मान सरकार दे विधायक। समराला च नाजायज खड्ड ते MLA जगतार ने मारे छापा। पुलिस दे कोल दर्ज करवाया केस। 30 जून तो मुड़ तो शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। श्राइन बोर्ड की मीटिंग दे विच होया फैसला। कोविड प्रोटोकॉल के तहत 43 दिन तक चलेगी यात्रा। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ के पुलिस हाउसिंग कंपलैक्स का उद्घाटन कर रहे हैं अमित शाह के उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके लिए पूरी तैयारियां जिहड़ियां चंडीगढ़ के कीतियां गईयां ने। क्योंकि चंडीगढ़ के अज कई तरह दी सौगातां जिहड़ियां ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं दित्तियां गईयां ने। वख-वख प्रोजेक्टां का उद्घाटन करने के लिए खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं। चंडीगढ़ के पुलिस हाउसिंग कंपलैक्स का भी उद्घाटन करनगे अमित शाह, जिसके लिए जिहड़ियां तैयारियां वो पूरीआं कीतियां गईयां ने। तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं चंडीगढ़ दी पुलिस हाउसिंग कंपलैक्स दी, जिसका कि उद्घाटन अज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वल्लों किया जा रहा है। तो चंडीगढ़ अज खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। कई तरह दी सौगातां जिहड़ियां चंडीगढ़ दित्तियां गईयां ने। तो उत्थे ही गल चंडीगढ़ पुलिस की की जाए तो पुलिस हाउसिंग कंपलैक्स का अज उद्घाटन करने के लिए खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तुहानूं सीधियां असीं लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं। जानकारी योजनाओं के चलते संवेदनशील व सख्त, आधुनिक और मोबाइल, सतर्क व जवाबदेह, विश्वसनीय व उत्तरदायी तथा प्रशिक्षित व तत्याधुनिक चंडीगढ़ पुलिस लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं चंडीगढ़ दी, जिथे कि चंडीगढ़ दे विच पुलिस हाउसिंग कंपलैक्स का उद्घाटन किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वल्लों। तुहानूं सीधियां चंडीगढ़ तो असीं लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं। अज चंडीगढ़ पुलिस वास्ते खास दिन है, क्योंकि पुलिस हाउसिंग कंपलैक्स का अज उद्घाटन किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वल्लों। इस तो पहला भी कई प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया गया। कई तरह दी सौगातां जिहड़ियां ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वल्लों चंडीगढ़ वासियों नूं दित्तियां गईयां ने। ते हुण पुलिस हाउसिंग कंपलैक्स का उद्घाटन किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वल्लों। सब आपको प्रिय हैं, ये आपकी परख है। आप किसी को प्रिय हैं, ये आपकी पहचान है। सुंदरता मन को आकर्षित करती है, परंतु स्वभाव हृदय को। मन, कर्म, वचन से अपने स्वभाव और प्रभाव की श्रेष्ठता सिद्ध करने वाले माननीय राज्यपाल पंजाब प्रशासक UT चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल पुरोहित जी से मेरा निवेदन कि वे अपने सुविचार हमारे समक्ष रखें। माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री अजय भल्ला जी, केंद्रीय गृह सचिव, श्रीमती सरबजीत कौर, अपने चंडीगढ़ की महापौर, श्री धर्मपाल जी, सलाहकार प्रशासक चंडीगढ़, श्री प्रवीर रंजन जी, पुलिस महानिर्देशक चंडीगढ़, श्री मनमोहन सिंह जी, IPS स्पेशल डायरेक्टर IB, श्री नितिन कुमार यादव, गृह सचिव चंडीगढ़, प्रोफेसर डॉक्टर SO
जुनारे, डायरेक्टर NFSU, उपस्थित सभी आमंत्रित मेहमान, सज्जनों, देवियों और विद्यार्थीगण, मैं माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने कर कमलों से चंडीगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स धनास का उद्घाटन किया है। चंडीगढ़ प्रशासन भली भांति समझता है आवास एक बुनियादी जरूरत है, जो न केवल हमारे पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि उनके काम करने की क्षमता में भी सुधार करेगा। इस परियोजना के पूरा होने से चंडीगढ़ पुलिस की आवास संतुष्टि दर 50% से अधिक हो जाएगी। अभी और करना होगा और बहुत आवश्यक है। अभी उद्घाटन के बाद माननीय गृह मंत्री जी के साथ में हम वो जो आवास अलॉट हुए हैं वो देखने के लिए गए। उत्कृष्ट है, बहुत सुंदर है और प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, जनरली कॉन्ट्रैक्टरों को बदनाम भी किया जाता है, पर मैं देखने के बाद में कहूँगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर ने कम से कम अच्छा काम किया है। यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर जरूरत है ना, बहुत जरूरत है। कांस्टेबल, सिपाही जो कि नागरिकों की रक्षा करते हैं, न दिन को दिन न रात को रात काम करते हैं, उनकी एक चिंता दूर होती है, अच्छा आवास, अच्छा घर, कम से कम वो इतना बेफिक्र रहता है सिपाही, चाहे कहीं भी ड्यूटी पे हो, कि मेरे परिवार में मेरे बच्चे और मेरा परिवार एकदम सुरक्षित रहेगा, चाहे मैं 3 दिन बाहर रहूं, 4 दिन रहूं या महीना भर भी रहूं। एक चिंता दूर हो जाती है। ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए प्रायोरिटी पर चंडीगढ़ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स देखने में अच्छा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस है, लिफ्ट है, ओपन जिम, कम्युनिटी सेंटर, ग्रीन स्पेस, वॉकवे सभी है। चंडीगढ़ पुलिस की आधुनिकीकरण संबंधी आवश्यकताओं का समय रूप में आकलन करने के लिए पुलिस सुधार आयोग की स्थापना की गई थी, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग द्वारा सुझाई गई सिफारिशों का चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन पहले से किया जा रहा है। इसी के अनुरूप शहर की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए उपमंडलों की संख्या 3 से बढ़कर 5 कर दी गई। सारंगपुर में स्मार्ट पुलिस अकादमी की स्थापना की योजना बनाई जा रही है, जो न केवल चंडीगढ़ बल्कि पड़ोसी राज्यों के पुलिस कर्मचारियों की प्रारंभिक और सेवा काल दौरान प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इस प्रस्तावित अकादमी के निर्माण संबंधी ड्राइंगें, नक्शे पहले तैयार हो चुके हैं। साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, ट्रैफिक जैसे विशेष अपराधों के लिए 3 पुलिस स्टेशनों की स्थापना संबंधी अधिसूचना भी प्रक्रियाधीन है। ओवरऑल मुझे चंडीगढ़ में आने को करीब 6 साढ़े 6 महीने हुए, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, परंतु मैंने काम किया, पुलिस के काम को नज़दीक से देखा है और मैं हमारे जो डीजीपी हैं
उनके और उनकी टीम का खुले दिल से मैं तारीफ करता हूं और उनको बधाई देता हूं। टोटल ट्रांसपेरेंसी दिखती है, सीधा व्यवहार दिखता है, क्योंकि मेरी तो पब्लिक लाइफ गई ना 50 साल। एमएलए रह चुका 2 बार 3 बार, पार्लियामेंट में रह चुका, और हमको गृह मंत्री जी ने 3-4 जगह का गवर्नर भी बना दिया, 4 जगह घुमा दिया। इसका कारण मैंने देखा, क्यों कई स्टेटों में मैं गया हूं, वहां पर मैंने ज्यादातर पाया कि चीफ सेक्रेटरी में और डीजीपी में हमेशा ईगो क्लैश होता है। ईगो क्लैश होने से मामला ठीक नहीं जमता, और यहां तो दोनों एकदम प्रेम से मिले हुए हैं। मैंने कहा दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन फॉर द सक्सेस, दैट इज द रीजन। मिलके काम होता है ना, इनको जितनी जरूरत है। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਿ ਗਲਤ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਿ ਗਲਤ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਜਿਵੇਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੇਕਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, G23 ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇਤਰਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖਰਗੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਕਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 2017 ਚ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਟਿਕਟਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਭੱਠਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ ਡਿੰਪਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਉਸ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਣੇ 24 ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਅਜਿਹੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇਤਰਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਕਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 2017 ਚ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਟਿਕਟਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਦੱਸਿਆ। ਦਰਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤੂ ਹੋਏ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਖੜਦੇ ਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 1000 ਹਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਝੱਲੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਖੜਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਤਾਤਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 20-25 ਕੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 40,000 ਵੋਟ ਪਈ ਉਹਨੂੰ। ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਖੱਲੀ ਬੱਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੱਲੀ ਬੱਲੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਵੀ ਖੜਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾਉਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਥੋੜੀ ਰੋਕਣਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਲਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਬੂਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਏਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।